إذا في إطار التتمة ديال هذا الربيع الثقافي نستضيف الأستاذ القدير بوش الحياني، فنان تشكيلي ضاع صيته في جل بقاع المعمور، نشأ في تاونات وترعرع في فاس، حيث تدرج في صفوف التعليم الابتدائي لينتقل إلى مدينة الدار البيضاء حتى يتأتى له إتمام الدراسة في المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة الفنون التطبيقية، وأخذت حاليا مسمى مدرسة الفنون التشكيلية التابعة لوزارة التربية الوطنية. فبعدها يأتي الانتقال صوب المركز التربوي لتكوين أساتذة مادة الفنون التشكيلية، حيث شد الرحال فناننا ليشرع بعدها في التدريس في آسفي لمدة 3 أشهر، قبل أن يستهويه عشق عاصمة الأنوار مدينة الرباط ليستقر فيها سنة 1975. وجراء هذه الرحلة المفاجئة انتقي بين خيرة الأساتذة ليتم عليه الاختيار من أجل خوض التجربة الكندية. فأول معرض له كان سنة 1971 في المركز الإسباني، وقد ناضل فناننا من أجل صياغة كتب لمادة التربية الفنية كعضو في الجمعية المغربية للفنون التشكيلية. ضيفنا اليوم لا يرى فرقا ما بين التيار التجريدي أو التصويري، حيث دعبت أنامله الريشة لتخلق مواقفا على اللوحات تضع الإنسان محورها في جل أعماله النيرة، والتي لم يستطع الحجر الصحي أن يوقف زخمها وسط ورشته في الرباط. شارك الأستاذ الحياني في عدة معارض وطنية ودولية في تونس، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، ومسابقة النحت العالمية في كندا سنة 1985. الحديث بصراحة عن مساره الحافل بالتفوقات المتتالية والأعمال الغزيرة يطول الذكر، لذا دون المزيد من المماطلة أدعوكم للترحيب بالفنان المغربي ذو المعايير العالمية. كل التصفيقات الحارة للأستاذ بوش الحياني رفقة زميلنا الفنان التشكيلي نور الدين التباعي. شكرا لك على هذا التقديم، شكرا للحضور الكريم، مرحبا مجددا بالسيد الحياني. فالتقديم ربما شامل جامع، ما خلاش لي من ضيف. نحن هنا اليوم ليس للحديث كمنظمين وكمسيرين، فالهدف هو أن نستمع للأستاذ الحياني في مساره التشكيلي والفني والإبداعي. فأعتقد حتى تعم الفائدة الحديث سيكون بالعربية وبالفرنسية، لأن هذا اللقاء سينقل مباشرة على قناة الجامعة المغربية، وسينقل كذلك على مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية. أنا بدوري سألخص تلخيصا شديدا حياة السي الحياني في كلمات. ازداد بتونات سنة 1952، التحق بشعبة الفنون التطبيقية بالخنساء بالدار البيضاء، بعد ذلك بمركز تكوين الأساتذة في الرباط، التقى بثلة من المبدعين الشباب قرانه آنذاك. أتحدث هنا عن فؤاد اللمين وعن بغداد بن عباس وعبد الباسط بن عثمان وآخرون. ثم بدأ حضوره في الساحة التشكيلية داخل وخارج المغرب منذ 1970، 50 سنة سيحية. عرض بجل البلدان العربية والأوروبية. هو الآن أستاذ بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، له سيرة فنية طويلة سنتعرف عليها خلال هذا الماستر كلاس، وهي مناسبة كذلك للتعريف بحياته الفنية والإبداعية على الخصوص. Donc, Monsieur Hayani est né en 1952 à Taounet. Boucht El-Hayani entre en 1969 à l'école des arts appliqués à Casablanca. Il expose ses premiers travaux de peinture en 1970 à Fès, dans une exposition
individuelle. Il obtient le diplôme de décoration des arts plastiques ou des arts graphiques, je crois, des arts appliqués. Et depuis 1975, il enseigne des arts plastiques au Centre pédagogique régional de Rabat, au CPR. Et le DEP, le dessin et l'expression plastique, à l'École nationale d'architecture. À nos jours, il y a tout à l'heure كان في l'école nationale, donc إلى يومنا هذا إلى قبل قليل. L'artiste bénéficie d'une résidence à la Cité internationale des arts à Paris en 1998. Il vit et travaille à Rabat. Son parcours artistique est riche et ce masterclass est l'occasion pour savoir beaucoup de choses sur l'artiste peintre M. Hiyani Bouchta. Bienvenue Sir Hiyani ومرحبا بك مجددا. Peut-être par la date de naissance, 1952. Il se trouve que je suis né à Ternat. Je ne sais pas si vous avez le repère de Ternat. Ternat, il se trouve à 70 km de Fès, vers le nord. C'est un petit peu le pré-Rif. Oui, alors le problème, c'est que tout à l'heure, c'est Tibaé, il m'a parlé de l'arabe français. أنا ماشي أستاذ في اللغة. اللي يعجبكم نتكلموا بالعربية ولا الفرنسية اللي اختاريتو نتوما. لأن الهدف ديالنا ماشي هو اللغة. Il se trouve que malheureusement, bon, il y a des termes techniques que, comme j'ai fait mes études en français, donc je suis obligé de parler le français. Mais الهدف ديالنا هو نناقشوا. Alors, Taounat, je vais peut-être commencer parce que comme si c'est بحال اللي عاد البارح وقعت يعني Taounat خلي فيها. Le père décédé, bon, خلاني 5 سنين هكاك ولا 4 سنين أكثر 5 سنين. بون اللي غيتكلف بيا هو خالي دخلني للمدرسة، دخلني في وسط العام. وسط العام كان عقل دخلت مازال ما عنديش السن داك الساعات ديال التمدرس. دخلت أول درس اللي غنحضر ليه هو المعلم كان كتب لنا شرطيون في الأسبوع. Il se trouve que هذاك المعلم كان عنده شويه سونسيبيليتي، دونك صورنا واحد البروفيل تاع داك الشرطيون وقال لنا السيمانه اللي من بعد هذه غادي تجيبوا واحد دوبل باج فيها شرطيون. Il se trouve que moi j'ai mal compris. انا يسحبني بقى نصوبوا هذاك لو بروفيل اللي صورنا في الاسبوع. اي دونك لا سيمين دابري جو سوي فيني واحد دوبل باج عامره بداك لو بروفيل ديال الشرطيون. ملي شافني هو قال لي وانت قريتي بكري باسكو جي مال كومبري. مي جو reproduis exactement le profil اللي دار. Et depuis j'étais fasciné par داك لو بروفيل. دري صغير وليت كنصور في البيبان في الارض في بارتو. دونك ما دوزتش شويه خالي دخلني عاوتاني لفاس عند خالتي باش نكمل المستوى عند خالتي. الوغ فاس كنت في واحد المدرسه اللي سميتها باب الخوخ. اتذكر باش ندخل المدرسه قلبوا لي بعدا اسناني باش يشوفوا واش عندي 7 سنين فعلا، لان كان ديك الساعات خصك تكون عندك 7 سنين تدخل المدرسه. يعني بحال اللي كيقلبوا الحوال، يعني واش عنده تني ولا تلتي ولا على ما حد. في هذيك الابتدائيه اللي دخلت فيها كانوا خلقوا واحد المجله. اي سو تروف كو داك الساعات في ذاك الوقت اللي دخلت فيها انا الابتدائي كانوا كيصوبوا لي فيلم اللي كانوا داك الساعات سيتي ماسيست ايركول اي جون باس. دونك سيتي اون كيلكو سورت l'anatomie. Et il se trouve que
كنا واحد جوج في ذاك المدرسه الابتدائيه كنتباراو انا وياه في لا ريكرياسيون كنخرجوا كنتباراو شكون اللي صوب لنا السينما الفلانيه شنو فيها السينما الفلانيه اي سو تروف كو جافي واحد لا فاسيليتي دو ريبرودوير اكزاكتومون لافيش في الارض. هذيك المدرسه الابتدائيه غتخلق واحد المجله المعلمين ديال الابتدائي شو عند المدير قالوا له ودي راه عندنا واحد التلميذ كيصور داك الشيء من هذا جا هو عيط لي قال لي يا ودي غادي تبقى دير لنا رسومات في ذاك المجله. درت ذاك الرسومات بون انا بالنسبه لي سيتي ان جو كنلعب اي سو تروف كو من بعد الوزاره كتسرد للمدير التنويه وكتقول له كنشكروا المدرسه على المجهودات اللي كتقوم بها وهذا والرسام الصغير هذا المدير عيط لي باش يعيط المدير ويقول لك فوالا اش كاين دونك قلت هذا الشيء ما بقاش لعب راه ولات باش يعيط المدير راه يعني كنا كنعرفوا بانه ملي كان كيسخرنا غير المعلم هذوك جيب الطباشير راه بحال اللي ما عرف شنو دار دونك سا كومونسي كوم سا بي vient le collège parce que j'ai fait le collège aussi à Fès au lycée Moulay Rachid. lycée Moulay Rachid il y avait كنا كنعرفوا على كانوا كيعطونا النقطه ديال الدفتر. الوغ انا كانت عندي اون فاسيليتي انكرويابل كنت كنصوب لي انا وكنصوب حتى الاصدقاء ديالي داك لي شيما وهذا. Il se trouve que dans le temps, il n'y avait pas de professeur d'art plastique, mais c'était ce qu'on appelait dans le temps des moniteurs. هذاك اللي علمني ذاك الاستاذ اللي كان عندي يمين اللي علمني لي زومبر اي لي لوميير في الشهر وليت كنديرهم تقريبا انا وياه باش ما نقولش كثر. Il se trouve que داك الساعات كانت لا مود باش كيدير داك لاغرونديسمون دو فوتو ونوري بلون كريم سو كيفي كان كيجيب لي سميتو كنصوب داك الشيء وكيدور معايا شي بركه دابا ولينا صحاب. الوغ باش تولي عاوتاني صاحب الاستاذ كان شي حاجه كبيره داك الساعات. Et parmi les portraits que j'avais fait dans le temps, c'était le prince héritier actuel, roi Mohamed VI. J'avais fait un portrait Mohamed VI, j'étais encore au collège. Donc ça a commencé comme ça. Et puis il se trouve que le premier contact avec la peinture ou avec l'art, c'était à l'Institut français de Fès. Comme j'étais à l'Institut français, le premier livre اللي غنشد عنده علاقة مع الصباغة c'était Van Gogh. Alors j'étais fasciné par ce Van Gogh. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Van Gogh, quelqu'un qui se coupe l'oreille, etc., etc. Donc j'étais fasciné par la vie de Van Gogh. Alors il y avait dans le temps le concours pour accéder à l'école d'art appliqué. J'ai passé le concours. Je réussis le concours, mais il se trouve que j'étais le seul retenu dans mon collège. Et bon, j'ai laissé tomber. Non, j'ai fait sciences ex. Et il se trouve que Madame Durocher, qui était mon prof de sciences naturelles, il a été à Paris. Et à Paris, il y avait l'école d'art appliqué à Paris. Mais l'école d'art appliqué à Paris, ce n'était pas la même chose ici au Maroc. Parce que l'école d'art appliqué à Paris, c'était après le bac. Alors que l'école d'art appliqué ici au Maroc, c'était après le brevet. Alors il vient et il me dit, tu sais pas, qu'est-ce que tu as raté? J'ai raté quelque chose, donc rebelote. Comme le prof de dessin, qui était un ami, je repasse le concours et à nouveau, je vais joindre l'école d'art appliqué à Casa. Voilà un petit peu le parcours d'avant l'école. J'avais deux choses où j'excellais, alors que je suis né à Taunet. Taunet est un petit patelin.
Et ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, personne ne savait le dessin. Et donc, il y avait deux choses où j'excellais, c'était et le dessin et les mathématiques. C'était les deux choses dont j'étais vraiment excellent. Et il se trouve que dans la présentation, on m'a présenté comme quelqu'un qui a enseigné à sa fille. Alors, à sa fille, pourquoi je suis resté 3 mois? Il se trouve que d'abord, au CPR, j'étais le major de ma promotion. J'avais demandé Casa, Rabat, Fès. Fès, parce que j'ai fait toute ma scolarité à Fès. Casa, parce que j'ai fait l'école d'art appliqué à Casa. Rabat, parce que au CPR, on m'avait promis dans le temps d'être un conseiller pédagogique à Rabat. Alors, avec toutes ces promesses-là, la surprise affectait à sa fille. Et dans le temps, je ne savais même pas où se trouvait sa fille. Donc, j'étais acheté une carte du Maroc pour situer un petit peu sa fille. Bon, je vais à sa fille, je passe 3 mois. J'avais la chance, justement, on avait créé dans le temps ce qu'on appelle les collèges pilotes. C'était l'expérience canadienne qui venait d'ouvrir à Rabat. Ils ont amené à ce collège-là, soi-disant, les meilleurs profs d'arabe, les meilleurs profs de mathématiques, les meilleurs profs de géographie, machin, etc., etc. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui va représenter l'art plastique dans ce collège. Et dans le temps, on avait un inspecteur Sekaldi. Et le fameux Sekaldi, on lui a dit, bon, il nous faut quelqu'un qui représente l'art plastique. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Rabat. Et depuis, je suis à Rabat. Donc, une petite correction pour la présentation. J'ai enseigné pratiquement dans tous les cycles d'enseignement. Au début, j'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au lycée et j'ai enseigné à la section d'art plastique à Omar Khayyam. Et puis, j'ai enseigné au CPR. Et depuis, après, actuellement, je continue à enseigner l'art plastique à l'École nationale d'architecture. Il se trouve que en 98, je devais aller à la Cité des Arts à Paris. Donc je me suis dit, ça y est, c'est l'occasion de quitter l'école. Et il se trouve que j'ai parlé à 2 de mes amis qui sont ici présents, Si Mohamedi et Serdiwi, قلت لهم صافي انا هذه هي l'occasion باش نرتاح نمشي بحالي من l'école. Alors je passe 6 mois, je reviens après 6 mois à l'ENA, je vais voir le directeur pour lui dire merci pour l'État, d'abord الله يجعل البركه راني غادي سميتو. يلاه دقيت عليه الباب قال لي سي حياني الله يخليك ما تقول لي حتى كلمه حتى تمشي عند الريجيسور. Moi je croyais qu'il fallait aller chez le régisseur باش الا كان عندك شي كتاب سلفتيه وما رديتيش تخلص واحد باش يقول لك الله يهديك. Alors je rentre chez le régisseur قال لي سني هنا السي حياني واش غنسني هنا قال لي دي فاكاسيون ديالك قلت له انا ما خدمتش 6 شهور ما خدمتش قال لي سيدي راه المدير قال لنا خصنا نخلصوك. Alors je prends un gars vécu et je sors. Et puis le directeur qui m'appelle, سي حياني بغيتي تقول لي شي حاجه صافي ما بقى ما نقول. Et c'est comme ça que je reste à l'école jusqu'à maintenant. À chaque fois, il se trouve que après, avec comment il s'appelle celui qui a Bengri là, ça fait oui Serdouane, toi ça fait je vais quitter قال لي لا قال لي احتاجيت انا باسكو سردوان سيتي un de nos étudiants à l'ENA قال لي احتاجيت انا عاد بغيتي تمشي دونك لا والو حتى نمشي انا عاد سيدي نطير قلنا زيد سيدي نكملوا معاه. Il se trouve que l'actuel aussi directeur, il était aussi mon élève, mon étudiant à l'ENA. عاوتاني rigolo قال لك اودي حتى هنا ما يمكنش مشيت. Et c'est comme ça que je suis toujours à l'ENA. Voilà en gros le parcours. Ça, c'est le parcours scolaire.
Oui, pour la peinture, bon. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour me poser. Je suis prêt. أي سؤال طرحته كيف قلت قبيلة كاميرا شاعلة اللي عليها يمكن لكم تطرحوا كما كان السؤال. انا كيبان لي قبل ما ندوزو للاسئله السيحياني ندير واحد الباركور رابيد على الحياه الفنيه منذ صغر شباب ياخذ واحد الصوره شامله على الحياه الفنيه ديالك عاد من بعد نرجعوا للاسئله ديالهم انطلاقا من البريزونطاسيون. انا عندي لك واحد السؤال، انا عندي اسئله. شوف معايا هذه الصوره وهذه الصوره، انا اختاريت هاد جوج التصاور هادو بغيت يعني غير شنو كيمثلوا لك من هذه البدايه، من هذه الصوره هذه لون نوار حتى هذه الصوره هذه بعجاله يعني باش ندوزو C'est la jeunesse. Et puis bon, le temps fait الوقت كيدير بنا الليله. Bon voilà, je suis là, ça doit pas être très ancien là. Je veux alors que dans le temps c'était à la mode, il devait y avoir les années 70, c'était les hippies, c'était les machins, et il y avait aussi le progressiste, il fallait avoir le poète peint, il fallait avoir voilà, les cheveux longs, la barbe, là, et maintenant je suis ce que je suis. انا اختاريت واحد المجموعه من الصور، ما عرفتش واش انا على صواب ولا لا. كل صوره ديال لوحه معينه كتمثل واحد الحقبه، بغينا نسميوها حقبه زمنيه في تاريخ الفن وفي التطور والسيروره ديال العمل الفني. يمكن ان الخص المسار الفني واحد 4 ولا 5 المراحل اذا كنت على صواب بالتغيير. هنا هذه ربما المرحله الاولى، انا لك واحد مجموعه الصور اللي ممكن نتكلم عليهم. هذه مرحله بالنسبه لي، هذه ربما مرحله، هذه مرحله. ما نشوفوا المراحل، نعطيو صوره للمشاهد الحاضرين معنا، صوره عامه حول المراحل اللي تنقلت منها، لاننا كنعرفوا كنفهموا ان كاين له ستيل، اسلوب. بعض المرات كنشوف واحد الفنان بدون ذكر الاسماء اللي نشوفوا البدايه ديالو، يعني ما نقولوش النهايه، من البدايه الى اليوم كنشوفوا نفس العمل. ربما المليح على سبيل المثال نشوفوا عمل ديال الستينات وعمل ديال الثمانينات هو العمل ديال التسعينات، تقريبا نفس الاسلوب، اسلوب حاضر. عند السي الحياني، وهذه ملاحظه شخصيه، ان الاسلوب يتغير من مرحله الى اخرى. واحد الحقبه كنشوفوا واحد العمل اللي مختلف على العمل ديال الحقبه الثانيه، مثلا العمل يختلف على العمل، يختلف على العمل، يختلف على اعمال اخرى اللي غادي نشوفوها مثلا هذا، او الاعمال الاخيره اللي فيها الجسد على سبيل المثال. انا نعطيو للسي الحياني الكلمه باش يجاوبنا على هذه الاشكاليه. فوالا داكور، هذا شي واحد من اللجنه المنظمه يبقى يحول الميكرو سي بلي ونرجعوا من بعد السي الحياني. Oui, الحمدي أستاذ التعليم العالي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، ancien ami et ancien collègue étudiant au lycée François Casablanca. Juste un petit mot pour compléter un petit peu ce qui a été dit Siriani. Siriani est, parce qu'il a présenté un petit peu, et on a présenté un petit peu l'anecdote Siriani, sa naissance, sa date de naissance, ce qu'il a fait, mais on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est que Siriani, comment il est devenu peintre, par quel parcours, comment il est ce qu'il est aujourd'hui. Je tiens à dire que Siriani, vous avez dit en quelque sorte, sans vraiment le dire, Siriani est parmi ces artistes marocains connus à l'échelle nationale et internationale, mais qui a entré dans le métier avec par la grande porte, non pas par la petite porte, contrairement à certains peintres monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'au lycée Frensa,
il a appris à dessiner dans les règles académiques au vrai sens du terme. Donc c'est quelqu'un qui a appris à dessiner d'abord. C'est un grand dessinateur avant qu'il soit, pour moi en tout cas, c'est ce que je considère, un grand dessinateur avant qu'il devienne un grand peintre. Donc, quoique ces peintures ne reflètent pas vraiment son côté dessin. Il a des dessins, il a toute une série de dessins que lui-même avait négligé à un certain moment, mais qui commence à ressortir en force à un certain temps. Donc il a pris son métier dans les règles de l'art, donc apprendre à dessiner correctement, ce n'est que par la suite. Et aussi, je crois qu'il faut les situer par rapport à cet ensemble de peintres nationaux. Donc on a cité bien d'autres. Il faut être Bellamine, c'est Meliani, c'est Boujtaoui, donc tout ça. Je ne vais pas le mettre dans le même package que Madame Cheibia, ou la Talal, ou la. Comment il s'appelle j'ai oublié le nom, Marakchi. Bon, non, celui qui. Donc, elle a pris donc, le métier avec un grand. Donc, aussi, il fait partie de cette génération de peintres qui sont venus juste après, parce que la peinture, c'est quoi au Maroc? C'est quelque chose de récent. Quand je dis la peinture, au sens de Dieu qui se bien entendu, donc c'est une profession toute récente. D'accord? Donc lui, il fait partie de cette génération qui va émerger juste après, pour ne pas citer je citerai Chakraoui. Donc eux, il y a un ensemble de jeunes peintres, particulièrement des arts appliqués de Casablanca, qui vont commencer à un petit peu à apparaître sur la scène de Maroc. Voilà, donc il fait partie un petit peu de ça, et je crois que c'est important à signaler. Donc, voilà. Maintenant, je crois que, en ce qui concerne le parcours, vous avez raison, c'est David, de un petit peu de souligner les étapes pour faire découvrir ces réalités. Merci beaucoup. Oui, alors comme vous le savez, il est très difficile. C'est pas aisé de parler de sa peinture. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, il y a une grande part d'inconscient dans la peinture. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai voulu et que je peux élucider. Mais il y a une grande part qui m'échappe même à moi-même. Bon, certains critiques d'art, ils essaient de classer Hiyani avec 3 périodes. La période noire, et je vais vous dire pourquoi, et Paris, avant Paris, et après Paris. Bon, pour ce qui est de cette période, entre guillemets, qu'on appelle le noir. Quand on était, parce que, comme l'a signalé Simhandi, moi je suis pas un autodidacte, j'ai fait l'école. Vous voyez? Et à l'école, tous nos professeurs, les professeurs nous conseillaient d'éviter le noir. Pourquoi? Parce que le noir, c'est vrai, il est difficile à manipuler, difficile à travailler. Et par contre, on nous conseillait de faire les camailleux. Les camailleux, c'est un petit peu, vous prenez une couleur, vous ajoutez du blanc, ou vous ajoutez une couleur à côté, et vous allez obtenir un camailleux. Les camailleux des bleus, les camailleux des verts, etc., etc. Donc, quand j'ai décidé de faire de la peinture, comme on dit en psychanalyse, il faut tuer le père. Donc, mes professeurs, on nous disait il faut éviter le noir, j'ai dit voilà, je vais commencer par le noir. Voilà. Donc, Madame Kalouli, il faut éviter le noir, et donc, ça a donné une période que les critiques d'art qualifient de période noire. Oui, après, il y a eu la biennale de Rabat, la biennale arabe. Alors, cette biennale arabe, vous savez qu'en Irak, les Irakiens, à certains moments, il y avait les Marocains et les Irakiens. هما اللي كانوا شادين الصدارة في الصبغة ديال العرب.
كان العراقيين ومعهم المغرب. الوغ في هذيك لا بينال الاراب العراقيين كانوا جاو افيك لا كاليغرافي arabe. Et vous savez que هما في الشرق عندهم لا كاليغرافي سي اون ماتيير. بحال حنا مثلا هنايا عندنا لو ديسان دوبسيرفاسيون، عندنا لاناتومي، عندنا لا بيرسبكتيف، عندنا ليتود دوكيومونتير، عندنا واحد المجموعه ديال المواد. هما عندهم لا كاليغرافي arabe ماده قائمه الذات. Et donc منين داروا هنا داك لا بروميير بينال arabe pratiquement tous les peintres marocains ils ont commencé à introduire la calligraphie arabe, la lettre arabe dans leurs travaux. Alors il y en a qui ont pris la lettre arabe exactement telle que. Moi aussi j'étais influencé dans ce courant-là, sauf que pour moi j'ai pas reproduit la lettre exactement telle qu'elle est. J'ai dit bon, si on prend la calligraphie arabe, c'est quoi la calligraphie arabe? C'est des traits et des points. Et donc, j'ai travaillé la calligraphie arabe, mais j'ai pris la synthèse, c'est-à-dire les traits et les points. Vous allez en voir oui, par exemple, voilà là. Vous voyez, c'est des rangs, c'est des points et c'est des traits. Et il y en a d'autres exemples que vous allez voir ici. Par exemple, là aussi, vous trouvez et la calligraphie arabe, et puis d'Aksaad, quand on a un retour aux sources. Le marocain, berbère, les signes berbères, les signes et les symboles que vous pouvez trouver aussi bien, c'est plutôt Sharqawi que chez d'autres artistes. Vous voyez? Donc, là, même ce que je dis là, je dis ce qui est conscient. Mais il y a peut-être d'autres choses qui m'ont poussé à faire ça ou ça. Ça, c'est le côté inconscient que je ne peux pas élucider. Comme son nom l'indique, l'inconscient. Il a contradé le qadr, نتحكم فيه ما يبقاش conscient, ما يبقاش inconscient, il est conscient. Et puis, une étape qui vient après, c'est à Paris. Alors à Paris, il se trouve que la situation de la Cité des Arts, c'est un petit peu le centre de Paris. C'est le 4e arrondissement. Et à côté de la Cité des Arts, il y avait une galerie dont la spécialité c'était l'art africain. Et quand je sors de la cité, quand je vois la galerie en face. Donc, il fallait que je quitte le Maroc, pays africain, pour venir à Paris pour découvrir l'art africain. Et une fois, on était avec un autre peintre qui s'appelle Tibari Kato. On était dans une galerie et nous, le gars, votre prince, c'est l'actuel roi, il venait d'acquérir une statue africaine. Donc, et c'était d'une simplicité incroyable. Au niveau matériau, c'est très simple. C'est carrément des couleurs terre, mais d'une grande force et d'une grande puissance dans l'expression. Donc, maintenant, il fallait que je quitte l'Afrique pour découvrir l'Afrique à Paris. Donc, ma palette a viré, elle a changé vers les couleurs terre. Oui, par exemple, voilà, par exemple, la pièce, vous voyez, c'est un petit peu les couleurs terre. Je prenais des couleurs terre. Alors, là, oui, il a bien fait de me montrer le dessin là. Alors, je venais de rejoindre la Cité des Arts, et vous savez qu'à la Cité des Arts, on avait une petite bourse. La petite bourse, حاجة قليلة. يعني خصك جوج باش تاكل وباش تخلص le studio باش تاكل. Donc j'avais le choix entre deux choses. Ou bien خصني نخلص حتى يعطيوني لا بورس وعاد نشري لاطوال وعاد نشري الصباغة وعاد نبدا نخدم، أولا توكل على الله. J'étais à l'Institut du monde arabe. وهذه وحدة منهم. J'ai vu واحد تيد في une pile de papier يحهم في واحد لابوبيل. وانا ناخذ داك البيل دو بابي نبيتها معايا لو ستوديو.
واحد الالماند كانت حدايا في الاستوديو دوزت لي شي شويه ديال شي بركه ديال السباقه et donc j'ai commencé à travailler. Alors parmi là, et j'ai commencé à travailler sur n'importe quel papier, même le carton ديال l'emballage, il y avait même des œuvres faites sur la vache qui rit, le rond de la vache qui rit. Donc tout ce qui passait entre les mains, j'utilisais. Et ça, c'était la période de Paris. هذه مرحله اخرى يمكن انا قريت بعض الصور طرازات من الانترنت. Oui, oui. هذه باغ اكزومبل فيها مختلفه مرحله مختلفه اللي فيها لي زونج. Oui. Alors l'ange, justement, ça vient de Abd Kbir Khatibi Allah yarhamou, le grand philosophe, le grand penseur, Abd Kbir Khatibi, qui était un ami. Un jour, il vient et il me dit, voilà, je veux venir chez toi à l'atelier. قلت له مرحبا. دخلنا عندي l'atelier. بدا كيشوف لي زوبر هكذا واحد لقيته وخرج. عبد الكبير الخطيبي سيتي فريمون ان نوم دو كاركتير. خرج عاوتاني عيط لي مره اخرى قال لي بغيت نجي عاوتاني عندك l'atelier. قلت له مرحبا. جا عندي l'atelier قال لي بغيت نشوفك كتخدم. Et moi d'habitude j'aime pas quand je travaille. J'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui me dérange. Mais comme c'était Abd Kbir Khatibi, je ne pouvais pas refuser Abd Kbir. Et donc, خدمت خدامه عاوتاني وخرج عبد الكبير وعاوتاني دوز واحد السيمانه وعيط لي قال لي عاوتاني بغيت نجي عندك l'atelier قلت له مرحبا. Parce qu'il devait faire un papier, j'avais exposé à l'atelier, j'ai Pauline de Mazières dans le temps. Et il devait faire un papier pour le catalogue. Et donc il vient, on travaille, عاوتاني جا مرة أخرى قال لي اليوم بغينا نناقشوا الصباغة. قلت له écoute عبد الكبير, quand je travaille, il y a moi et le diable. ويقول لي et l'ange. Alors sans réfléchir, j'ai dit l'ange c'est peut-être le diable. Et il a commencé l'article avec cette phrase-là. L'âge c'est peut-être le diable. Alors quand il a quitté l'atelier, j'ai fait une série d'anges. Ça m'a travaillé avec l'histoire d'anges. Et il se trouve que c'est un de ces séries que j'ai faites des anges. Après vient la dernière. Oui, là c'était la calligraphie. Oui, oui, et là, à certains moments, j'étais fasciné par le triangle. Pourquoi? Là, il y a des choses qui viennent à cas par hasard. Et qu'est-ce que j'ai appris sur le triangle? Il y a des critiques d'art qui m'ont appris beaucoup de choses sur le triangle. Allah yarhamou Issa Yuken qui avait fait un papier où il parle du triangle vu de bas, c'est le triangle vers le bas, c'est l'homme, le triangle vers le haut, c'est la femme. Et j'ai appris plein de choses sur le... Il y a Qasri aussi, Hussein Qasri qui était au musée d'Izoudaya, qui avait fait un papier sur ce triangle. Alors que moi, au début, j'ai pris cette forme-là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai prise. Donc j'ai appris beaucoup de choses à travers les écrits de ces critiques. انا بالنسبه لي شخصيا السي الحياني هو النهار اللي كنعرف طاقته. Oui, alors là, c'est le corps humain. c'est le corps humain. Ça commence avec la guerre du Golfe. Avec la guerre du Golfe, شنو كنا كنشوفوا داك الساعات؟ كنشوفوا des bombes qui tapent. Il y avait et la guerre du Golfe وحتى في l'Afrique il y avait des guerres de partout, هذا كيقتل هذا والآخر هذا. Et puis ملي كنا كيوريونا الديسير كانوا كيوريونا داك لي باتيرا دو لامور كيوريونا المغاربه ممزوز مكمش في واحد الثوم. الوغ حنا كنا كنتفرجوا في التلفزيون كيجينا داكشي عادي يعني لي بوم كيطيحوا بحال اللي كيقتلوا الناموس ولا شي حاجه هكا عاديه كنتفرجوا زعما عاديه. مي موا داك dans le temps كنت كنقول مي زوت l'homme il s'accroche à la vie. كتجبر واحد اخر ناقصه يد عور عرج ولكن الا قلتي له تجي نقتلوك يقول لك لا سيدي تاني باتساع انا باغي نعيش. Donc comment هاد l'humain qui s'accroche à la vie, qui tient à la vie,
il se donne la mort, ou là il tue d'autres humains. Alors est-ce que l'homme finalement, هل الإنسان فقد هذه الصفة ديال الإنسان هل فقد إنسانيته. Et depuis donc, j'ai commencé à travailler avec le corps humain. Mais le corps humain, comme vous le voyez, il est dénudé de tout maquillage. Une fois, j'allais à Gaza et il y avait une journaliste, c'était en direct. Sehiyani Ada, قلت لها oui, Sehiyani, قالت لي il paraît que vous peignez des nus. قلت لها لا je ne peins pas les nus. قلت لها علاش les nus? Parce que ما عندوش الحوايج. قلت لها vous avez oublié que mon personnage il n'a pas les yeux, il n'a pas les cheveux et il n'a pas aussi le sexe. Et j'ai fait exprès de représenter mon bonhomme de profil. Vous voyez? Parce que si j'avais présenté, d'ailleurs il y avait des présentations de face, mais ça c'est bien avant, quand j'étais avec Blamine Ibn As, on illustrait dans la revue Assas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la revue Assas, vous êtes jeune pour cette revue-là, c'était dans les années 70. Et dans les années 70, j'avais fait parce que comme la me dit, je suis peut-être un des rares peintres qui maîtrise un petit peu le dessin. Parce qu'il y a des peintres qui sont excellents coloristes, mais ils sont incapables de dessiner un verre ou là une bouteille. Et je trouve que moi, j'ai pas cet handicap, je l'ai pas. Je maîtrise le dessin et j'en fais ce que je veux. Quand j'ai envie de la couleur, je utilise la couleur. Quand j'ai envie de dessin, j'utilise le dessin. Donc, j'ai pas cet handicap. Et comme disait Picasso, il faut savoir former pour pouvoir déformer. Donc moi, je n'ai pas cet handicap.